Dear students and parents, Study Easy Maths சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். Dear students, matrices பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போமா. ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் என்னங்கிறது பார்க்கலாம் மிஸ். அதாவது ரோ மேட்ரிக்ஸ், காலம் மேட்ரிக்ஸ், ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ், நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ், அப்புறம் செகண்ட் டைப்பு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் வந்துடும். என்ன row matrix, simply row matrix, only one row, that is 1 2 3. This is called 1 into 3 order. This is a row matrix. Only a matrix has only one row is called a row matrix. Similarly, only one column, that is 3. What is this order? This is 1 first row, second row, third row, 1 column, 3 into 1. Okay, this is column matrix. Next one, it is zero matrix. The entries of matrix 0 0. This also called one matrix. Order 2 into 2. Similarly, 3 into 3 3 0. That is 0 0 0 0 0 0 0 0 0. This is order 3 into 3. Zero matrix also one matrix. Non-zero matrix, a matrix has at least one non-zero elements. That is 1 0 0 0. That is 1 is 5. This okay. These are all row matrix, only one row. Column matrix, column only one column. This is order 1 into 3, 3 into 1. Zero matrix 2 by 2 matrix, 0 0 0. Similarly 3 by 3. And non-zero matrix these are. Okay. Now next we will deal with the square matrix. Matrix means number of columns is equal to number of rows. Simply definition, number of column, number of rows of the rows is equal to number of column. Is called a square matrix. This order 1 3, 2 by 2 or 2 3 by 3. This example 1 0 5 6, but 3 by 3, 1 2 3 3 4, 2 3 4, 1 2 3, 3 6 7. This is 2 by 2 order. It is 3 by 3. Okay, square matrix. We deal with the square matrix. Now, in a square matrix, next we will see the diagonal matrix. What is diagonal matrix? In a square matrix, that is 5 0 0 0 6 0 0 0 2. The diagonal, these are called main diagonal elements. Other elements are equal to 0. This is called diagonal matrix. Diagonal matrix, the matrix. This is main diagonal element. Some elements, some entries there. Other elements, this is upper, this is lower, are all 0. Next one, the scalar. The scalar matrix means in a diagonal matrix, the diagonal elements are equal. 0 5 0 0 0 5. This is called scalar matrix. In a diagonal matrix, the diagonal elements are equal. That matrix is called scalar matrix. Next one are all in square matrix. The diagonal element must be equal to 1. This matrix is called unit matrix.
These are letters A, this may be B, this only you give I only. This order 3 by 3, the I3. I3 means 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Suppose you want I2, second order 1 0 0 1. Okay. Okay, the unit matrix. That is triangular matrix. The upper triangular matrix, it is A is equal to some diagonal element 5 3 2, here 0 0 6 2 5 1. This is upper triangular matrix. This is diagonal element. Above the diagonal element, main diagonal, some entries there except 0. That's here also 0. This is called upper triangular matrix. Similarly, 5 0 0 6 5 2 0 7 2 3. This is diagonal. This is lower triangular matrix. Upper triangular means main diagonal மேலே சில என்ட்ரி இருக்குது, கீழே ஜீரோவாக இருக்கும். அதே போல் லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் டயகனல் எலிமெண்ட்ஸுக்கு மேலே ஜீரோ இருக்கணும், கீழே என்ட்ரி இருக்கணும், நம்பர்ஸ் இருக்கணும், எலமெண்ட்ஸ். தீஸ் டூ ஆர் கால்டு ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஈக்குவல்னால் உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும். சப்போஸ் இஃப் A is equal to B, then இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஆர்டர் சேமாக இருக்கணும், ஆர்டர் மஸ்ட் பி ஈக்குவல். அண்ட் செகண்ட் ஒன், கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். கரஸ்பாண்டிங் elements or entries equal, then that A and B are called said to be equality. For example, to find the value of it is x, y, some z, w, 2.5 minus 1, 1 by root 2, 3 by 5. This equal symbol, this is equal. Order 2 by 2, 2 by 2. The corresponding elements, that is x must be equal to, x is equal to 2.5. Similarly y is equal to minus 1. And z is equal to 1 by root 2. And w is equal to 3.5. ஒரு சம் இது மாதிரி கேட்குறாங்க, சிம்பிள் சம். ஆர்டர் மஸ்ட் பி ஈக்குவலாக இருக்கணும், ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல்னா கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். இதில் நம்பர் கொடுத்து இங்கே எக்ஸ் ஒய் செட்டு கூட கொடுக்கலாம். ஓகே, இன்னொரு another one சம் பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட் ஒன்று. Find the values of A, B, C if A plus 3, 3A minus C, 2B plus C,
7b is equal to 3 minus 4 plus 2a, 4 plus 2b, 14 minus a. This one, next one. That is compared to the a plus, this is one element sum. A plus d is 1. Sum of two elements, this also one entry. ஒரே ஒரு மேட்ரிக், ஒரே ஒரு நம்பர்ஸ். That compare, this implies a plus 3 was to be equal to a3. This implies a is equal to 3 minus 3, a is equal to 0. Similarly, this one, 3a minus c is equal to minus 4 plus 2a. Or you put the value of a, get 3 bracket 0 minus c is equal to minus 4 plus 2 bracket 0. 0, 0 போயிடும். இப்போ minus c is equal to minus 4 or c is equal to 4. Okay. And the third one, a 0 c, then b. It is better to take this b நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம், ஏயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 7b, 7b is equal to 14 minus a, 7b is equal to 14 minus 0, 7b is equal to 14 or b is equal to 14 by 7. இங்கே மைனஸ் 7 போட்டக்கூடாது, இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் டிவைட் பண்ணணும். That is 2. That is b is equal to 2. A, B, C ஓட value. Okay. Next to do yourself. Next one sum. Find x. Find x, y, a, b if 3x plus 4y, one element, is 6x minus 2y. This is a plus b. This is 2a minus b minus 3. Order 2 by 2 matrix. Which is equal to 2, 6, 4. 2 minus 5 minus 3. Do yourself. That is A. Answer x is equal to 2, y is equal to minus 1, a is equal to 0 and b is equal to 5. Answer. Okay. Next, another one, third sum. 3a plus 4 minus 1 minus 2 1 is equal to minus 2 2 1 4. Find a. The equal, first equal ஆகுங்க 3a plus something is equal to இந்த மேட்ரிக்ஸோட சேர்த்தா தான் ஒன்றாக்க முடியும். You keep it 3a எங்கே வச்சுங்க 3a, this implies 3a is equal to இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு as it is minus 2 2 1 4. இதே போல் எழுதி இந்த சைன் அந்த பக்கம் போன சைன் சேஞ்ச் ஆகிடும், ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால மைனஸ் 4 minus 1 minus 2 1
இதில் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணும், இந்த மைனஸை டைரெக்டாக மைனஸ் பண்ணாமல் இதை ப்ளஸ் ஆக்கிக்கணும். இங்கே உள்ளதெல்லாம் சைன் நெகட்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் சைனை, அப்போ தான் மிஸ்டேக் வராது. இதுதான் அதாவது இங்கே என்ன ஆகும், -2 2 1 4 புட் ப்ளஸ் சைன், அங்கே இன்சைடில் உள்ளது எல்லாத்தையும் சைனை சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. -4 + 1 2 -1. இப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா மிஸ்டேக் வராது. இப்போ -2 -4 அதாவது எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணதெல்லாம் தெரியும் பேசிக்கு. இதை இதோட ஆட் பண்ணணும். 2 + 1 இது 1 + 2 இது 4 - 1 which is equal to -6 3 3 3. இதோட வேல்யூ 3a. அப்படியே விட்டுறாங்க, ஒரு மார்க் தான் கிடைக்கும். therefore a is equal to 1/3 ஆல் டிவைட் பண்ணிடணும். ஒரு ஸ்டெப் வேணாலும் இப்படி போட்டுக்கோங்க. 1/3 ப்ராக்கெட் -6 3 3 3. இப்போ உள்ளார போய் டிவைட் பண்ணி ஈச் எலிமெண்ட்டை டிவைட் பண்ணணும். இது -2 இது 1 இது 1 இது 1. இதுதான் ஏயோட வேல்யூ. ரியல் மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று, காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று, ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று ரியல் மேட்ரிக்ஸ், ரெண்டாவது காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். ரியல் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்னென்னா, மேட்ரிக்ஸ் whose elements are real. This is a matrix whose elements or entries are real. It's called real matrix. What is real numbers? You know, real numbers என்னன்னு தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் பேசிக்லேயே 10th 9th படிச்சிருப்பீங்க. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னால் அது என்ன, ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ரியல் மேட்ரிக்ஸ் வித்தியாசம் தெரியணும். நம்பர்ஸில் உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க. n நேச்சுரல் நம்பர், செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் 1 2 3 எக்ஸட்ரா அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். w அதோட 0 சேர்ந்துடும் எக்ஸட்ரா. அது z செட் ஆஃப் இன்டீஜர், இது நேச்சுரல் நம்பர்னு பேர். இதுக்கு நேச்சுரல் நம்பர். இதுக்கு வந்து ஹோல் நம்பர்ஸ். இதுக்கு பேர் இன்டீஜர்ஸ். அது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்னு போடுவோம். ப்ளஸ்னால் ப்ளஸ்ஸாக போடணும், மைனஸ்னால் இப்போ ஜென்ரலாக போட்டால் 0 ப்ளஸ் நம்பர் வரும், மைனஸ் நம்பர் வரும். +2 -2 இப்படி போட்டால் இதுக்கு பேர் இன்டீஜர். இசட் ப்ளஸ்ன்னு போட்டால் ப்ளஸ்ஸை மட்டும் எழுதிக்கணும், மைனஸ் போட்டால் மைனஸ் மட்டும் எழுதிக்கணும். அடுத்தது செட் ஆஃப் ரேஷன் நம்பர் q. ரேஷனல் p/q ஃபார்மில் இருக்கணும். இது 0 1/2 1/3 -1/2 இதெல்லாம் பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கணும். இருந்தால் கூட ரேஷன் நம்பர். அடுத்தது இர்ரேஷன் நம்பர், செட் ஆஃப் இர்ரேஷன் நம்பர். அதாவது √2 √3 √4 வராது. இர்ரேஷன் நம்பர்னால் ரூட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதாவது √4ங்கிறதுக்கு 2 × 2 தட் இஸ் √4 = 2ன்னு எழுதுவோம். இது ரேஷன் நம்பர். அதில் மைனஸ்ஸு எல்லாம் சேர்ந்தது. இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டாக்கா அதுக்கு பேர் தான் ரியல் நம்பர்னு பேர். ரியல் நம்பர்ஸ். அப்போ ரியல் நம்பர்ஸில் ரேஷன் நம்பர் வரும், இர்ரேஷன் நம்பர் வரும், இன்டீஜர்ஸ் வரும்.
அப்போ இப்போ நான் அந்த இதுக்கு சொன்னது காரணம் இவ்வளோ எழுதி போட்டது இதுதான். ரியல் மேட்ரிக்ஸ்னால் என்ன? மேட்ரிக்ஸ் whose elements are real is called a real, in which at least one element is complex, the imaginary number. Imaginary the complex நம்பருங்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் டெஃபினேஷன் கொடுத்து பாருங்கள். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா பை நம்பர் ஏ ப்ளஸ் ஐபி ஜென்ரலாக இருக்குன்னா ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் ரெண்டும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இதுக்கு சிம்பிள் Z1 Z அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அதாவது 2 + 3i ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், ஐ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். அப்போ இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்னா மேட்ரிக்ஸ் இன் விச் அட்லீஸ்ட் ஒன் எலிமெண்ட் இஸ் இமேஜினரி. A matrix in which at least one element is imaginary. Suppose இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் A is equal to second order 1 I 3 5. இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். ரியல் நம்பர்ஸுக்கு தெரியும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்களே எழுதிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸாக என்ன 1 2 3 4. அடுத்தது B is equal to √2 5 -3 6. இதெல்லாம் ரியல் மேட்ரிக்ஸ். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே வர்றது. இது காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்னால் அதில் ஒரு இதில் ஒரு எலிமெண்ட்ஸ்னாச்சும் இமேஜினரி பார்ட். அதாவது இப்படி ஏ ப்ளஸ் ஐபின்னு எழுத ஜென்ரலாக இந்த ஏ இஸ் கால்டு ரியல் பார்ட்டுன்னு பேர், அண்ட் பி இஸ் கால்டு இமேஜினரி பார்ட்டுன்னு பேர். அதுக்கு காஞ்சுகேட்லாம் இருக்குது, அது பின்னாடி பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்னால் அந்த மேட்ரிக்ஸில் ஒரு எலிமெண்ட்ஸ்னாச்சு இமேஜினரி பார்ட் இருக்குன்னா தட் இஸ் ஐ, தட் இஸ் பி. தேர்ட் ஆர்டர் கூட எழுதலாம். 1 5 1 + i 1 - i ரெண்டு நம்பரு 6 7 0 5 0 இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் ஓகே. இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். காம்ப்ளெக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்னு பேர். இதெல்லாம் பேசிக் தான். இப்போ இதிலேருந்து மெயினாக இப்போ பார்க்க போகிறது. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சிமெட்ரிக்னா என்ன, சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ், ஸ்கியூ சிமெட்ரிக், அதோட ரிலேஷன்ஸ் அதை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். ஓகே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் உடனே வீடியோ போட உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து